Good morning, students. On the behalf of Sir Sirisha College, I, Mami Sangvi, warmly welcomes all of you. Your class is BBA Semester 6, subject is Financial Institution and Markets. We are continuing Unit 3, Reserve Bank of India, RBI. It's our third day, part 3. We have completed, till today, we have completed introduction, history and formation of RBI, organization and management of RBI, functions of RBI. આ ચાર કમ્પ્લીટ કર્યા આપણે. મોનેટરી પોલિસી લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી પણ ઇનકમ્પ્લીટ હતી. એમાંથી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન કમ્પ્લીટ કર્યું મોનેટરી પોલિસીનું, ડેફિનેશન એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આટલું આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. આજે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ કંટ્રોલ ક્રેડિટ ઓર મોનેટરી પોલિસી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે એ ટોપિક લેવાનો છે. સ્ટાર્ટ કરીએ. Instrument to control credit or monetary policy instrument. Page number 68. Textbook આપણે use કરી રહ્યા છીએ C Journals and Company Financial Institution and Market. TYBD semester 6. Page number 68. Point number 5.2. The central bank of any country is conferred with the most important functions of controlling the money supply of the economy. Supply of money. રૂપિયાનો જે સપ્લાય છે એ સતત પ્રોપરલી થતો રહે માર્કેટમાં, એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ છે એ કોઈ પણ દેશની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું મેઇન કામ ગણાય છે. મની સપ્લાય ઇન ધ ઇકોનોમી નીડ્સ ટુ બી રેગ્યુલેટેડ in order to keep stability in the business conditions or trade cycle. Trade cycle smoothly ચાલે, business conditions normal રહે, stable રહે, એના માટે મની સપ્લાય છે ઇકોનોમીમાં એ રેગ્યુલેટ થતો રહે ખૂબ મહત્વનું છે. Money cannot manage itself, thus it is the duty of the central bank of the country to ensure that the money supply is properly managed. આજે મની છે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પોતાની જાતે કંટ્રોલ કરી શકતું નથી, એટલા માટે આ સેન્ટ્રલ બેંકની જવાબદારી છે કોઈ પણ દેશની કે એને આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે મની છે એને કંટ્રોલ કરવો, એને રેગ્યુલેટ કરવો. The Reserve Bank of India over the years had developed a set of instruments to regulate the money supply in the economy. RBI એ આટલા વર્ષોના અનુભવ પછી ઘણી બધી વસ્તુ અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એવા સાધનો નવા બનાવ્યા પણ છે, સુવિધા પણ છે અને જૂના પણ યુઝ કર્યા છે કે જે કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. The Reserve Bank, in order to achieve the objective of the monetary policy, employs these varieties of tools at one point or other. જ્યારે જે જરૂર પડે એ પ્રમાણે આ પ્રકારના જે આપણી પાસે લિસ્ટ છે એ અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને કંટ્રોલમાં રાખ્યું છે. Employees, of course, this instrument often have different time durations during which they can be applied in order to be effective. To make a considerable difference. કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેટલા સમય માટે વાપરવા એનું કોઈ ટાઈમ લિમિટ નક્કી નથી હોતી. જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચોક્કસ ડ્યુરેશન માટે વાપરવામાં આવે છે. The usage of the individual instrument further depends on the nature of the economy and operation problems it faces. અર્થવ્યવસ્થા આપણી જે અર્થતંત્ર છે એ અને એ જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે, ફેસ કરી રહી છે એની ડેન્સિટીને આધારે મતલબ એની રિક્વાયરમેન્ટને આધારે કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેટલા સમય પ્રમાણે વાપરવું, કેટલા સમય માટે એ નક્કી કરવામાં આવે. The Reserve Bank has a number of weapons to control credit or money supply in the market, which is divided into two broad categories. ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે રસ્તાઓ છે, સાધનો છે કે જેનાથી કંટ્રોલ થઈ શકે છે, પણ મેઇનલી બે પ્રકારના માં આપણે આને ડિવાઇડ કરવામાં આવ્યા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ quantitative tools and second is qualitative tools. તો quantitative એટલે
ક્વોન્ટિટી જથ્થામાં. એમાં પહેલો પોઈન્ટ છે બેંક રેટ. Bank rate, popularly known as the discount rate, and a rate at which the central bank of the country buys or rediscounts the bills of exchange, securities, or commercial papers of the commercial banks. It is basically a method used by RBI to advance loan or to the commercial banks. એટલે અહીંયા સૌથી પહેલું આવે છે બેંક રેટ. એ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ તરીકે પણ ખૂબ જાણીતું છે, જેને central bank, which is the rate at which the central bank of the country buys or rediscount the bills of exchange. આપણે જે bills receivable, bills payable હોય છે એને આપણે bills ની વાત અગાઉ આવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે, તો એને કયા રેટ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ કરવા એ આરબીઆઈ નક્કી કરે છે. એ સિવાય સિક્યોરિટી અથવા કમર્શિયલ પેપર્સ છે, જે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એને કયા રેટ ઉપર એક્સચેન્જ કરવા એ રેટ એ અહીંયા બેંક રેટ તરીકે ઓળખાય છે. ઇટ ઇઝ બેઝિકલી મેથડ, આ આરબીઆઈ ની મેથડ છે, આરબીઆઈ યુઝ કરે છે કે જે કમર્શિયલ બેંકને જરૂર હોય ત્યારે લોન તરીકે એડવાન્સ રૂપિયા આપતી હોય છે. Every central bank, as the lender of the last resort, should have to perform this function of lending money to the commercial banks, falling under their પૂર્વે. તો અહીંયા દરેક બેંક જે છે કમર્શિયલ બેંક્સ એનું અલ્ટિમેટ જ્યારે ક્યાંયથી ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ ન થાય તો અલ્ટિમેટ રિસોર્સ છે, લાસ્ટ રિસોર્સ એ હંમેશા આરબીઆઈ રહેશે અને એ ટાઈમે આરબીઆઈ પોતે આની બેંક રીતનો ઉપયોગ કરશે. Commercial bank also expect that in times of liquidity crisis, central bank will come for help. અને કોઈ પણ પ્રકારની કમર્શિયલ બેંક હોય જ્યારે એને લિક્વિડિટીની મતલબ કે તાત્કાલિક રૂપિયાની જરૂર હોય અને ત્યારે એને બહારથી ક્યાંથી ન મળતા હોય તો હંમેશા એક્સપેક્ટ કોની પાસે કરશે? મેઇન બેંક એટલે કે સેન્ટ્રલ બેંક. આપણી સેન્ટ્રલ બેંકનું નામ છે આરબીઆઈ, એની પાસેથી કે એને હેલ્પ કરે. Many times it may so happen that the commercial banks are in need of funds to either meet few liquidity requirements or to supplement their lending capacity. તો અહીંયા કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ લોકોને એવા ફંડની જરૂર હોય છે કે જે લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરે અથવા એમને સપોર્ટ કરે, સપ્લિમેન્ટ તરીકે એની જે લેન્ડિંગ કેપેસિટી છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે. Thus, the central bank, being the regulatory authority, money, advance मतलब રૂપિયા આપે છે to the commercial banks to run their operations smoothly. જે કે આપણે કમર્શિયલ બેંક્સ છે પોતાના રૂટીન કામ ઓપરેશન્સ છે સ્મૂથલી કરી શકે એના માટે એ રૂપિયા આપે છે, એટલે એને લોન તરીકે આપે છે. The rate at which this money advance is granted on wheels are rediscounted by the central bank is known as the bank rate. અને આ જે રૂપિયા આપવામાં આવે છે એના માટે લોકો જે વ્યાજ લેવામાં આવે છે વ્યાજને બેંક રેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The Bank of England in 1694 was the first to develop the bank rate as one of the instruments to control the credit in the economy. અને બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ છે એ 1694 માં સૌથી પહેલી બેંક એવી બની કે જેને આ પ્રકારનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બહાર પાડ્યું અથવા ફાઇલ કર્યું અથવા ઇન્વેન્ટ કર્યું. What is the significance of bank rate as a credit control tool? શું એનું મહત્વ છે? The importance of the tool lies in the fact that it acts as a lending indicator for the policy and spells out the intentions of the central bank towards the market sentiments. Bank rate is referential rate taken by other market to decide upon rates in their respective lending market. The commercial bank take into consideration bank rate which while charging or deciding rate for lending in the open market. એટલે અહીંયા આ બેંક રેટ છે કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક માટે મહત્વનું એટલા માટે છે કે એ સેન્ટ્રલ બેંક પાસેથી જ્યારે ફંડ લેતી હોય તો એનો જે રેટ હોય એના બેઝ ઉપર એ નક્કી કરશે કે એ બીજા કોઈને જે આપશે એ કયા રેટ ઉપર આપશે.
એનો મતલબ એ છે કે સેન્ટ્રલ બેંકે જે રેટ નક્કી કર્યો હોય એમાં પ્લસ કરીને એડિશનલ રેટ પ્લસ કરીને એ લોકો એમની નીચેની પાર્ટી જે કાંઈ પણ છે એ લોકોને લોન તરીકે રૂપિયા લેન્ડ કરશે. When the commercial bank gives or advance loan to the individual or corporate in the open market, it is popularly known as the prime lending rate. હવે જ્યારે બેંક સેન્ટ્રલ બેંક છે એ કમર્શિયલ બેંકને આપશે તો એ રેટ કહેવાશે બેંક રેટ. હવે ઈ સેન્ટ્રલ બેંક પાસેથી કમર્શિયલ બેંકે જે રૂપિયા લેન્ડ લીધા ઉધાર લીધા એમાં ઉપરથી એ પોતે પોતાનો બિઝનેસ કરશે, મતલબ એની પાસે જે લોકો લોન લેવા આવે છે કોર્પોરેટ હાઉસ હોય અથવા કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વ્યક્તિ હોય તો એને જે રેટ ઉપર ઓપન માર્કેટમાં એ પેમેન્ટ કરશે એને પોપ્યુલરલી કહેવામાં આવે છે પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ. ધીસ Thus, these prime lending rates are decided keeping in mind the bank rate from the central bank. મતલબ આજે તમારે લોકો પાસે લોકોને કમર્શિયલી રૂપિયા ઉછીને આપવા હોય તો તમને જે ભાવે રૂપિયા મળ્યા હોય એના કરતાં થોડુંક એડ કરીને તમે નેક્સ્ટ તમે આગળ વધારશો. એટલા માટે બેંક રેટ મહત્વનો છે. If the RBI wants to control the money supply in the market or rather does not want banks to give more money in forms of advance in the market, it increases the bank rate which will directly increase the prime lending rate. मतलब આજે bank rate વધશે તો automatic prime lending rate વધવાનું છે. When this happens, the loans which were available previously at a comparatively cheaper rate will now be available at higher rate of interest. मतलब RBI જ્યારે રેટ વધારે નક્કી કરશે બેંક રેટ તો બાકી પબ્લિકને જે લોન લેવી હોય તો એ લોકોને એના કરતાં વધારે રેટ ચૂકવવાનો આવશે કારણ કે કોમર્શિયલ બેંક એમાં પ્લસ કરીને ચાર્જ કરશે અને એનું રેટ ઓછો હશે જનરલ પબ્લિકને બેનિફિટ મળશે. મતલબ હાયર ધ બેંક રેટ હાયર ધ પ્રાઇસ rate, lending rate. Thus, the investor would think twice before making an investment at higher rate of interest. પણ જ્યારે વધારે ભાવે માર્કેટમાંથી રૂપિયા મળતા હશે તો લોકો 100% વિચાર કરશે કે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મતલબ અત્યારે ઈ અમાઉન્ટ લેવાય કે ન લેવાય. When RBI wants to expand credit or money supply in the market, it decreases the bank rate and it turns in the prime lending rates may also go down. मतलब અહીંયા જ્યારે RBI નક્કી કરે કે મની સપ્લાય ઓછો છે ને વધારવો છે તો એ બેંક રેટ ઘટાડશે. બેંક રેટ ઘટશે એટલે મની સપ્લાય વધશે. ક્યાંક માર્કેટમાં મની સપ્લાય વધી ગયો હોય તો એને ઘટાડવા માટે RBI છે બેંક રેટ ઘટાડશે. એટલે RBI જો બેંક રેટ વધારે છે તો જે પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ છે એ વધી જશે અને RBI ઘટાડશે તો માર્કેટમાં રેટ ઘટશે. મતલબ રેટ ઘટતા સપ્લાય વધે છે, રેટ વધતા સપ્લાય ઘટે છે. This will land in the investors who borrow loans at comparatively cheaper rate of the interest. मतलब रेट ઓછો હશે તો લોકો છે ઉછીના નાણાં લેશે, નહીં હોય તો લોકો રેન્ટ મતલબ કે એ લેન્ડ લેશે, મતલબ લેન્ડ રેન્ટ ઉછીના નાણાં લેશે નહીં. The above logic will work just fine if the commercial banks relies heavily on the funding from the central bank funds. मतलब આ વસ્તુ આ લોજિક ત્યારે એપ્લાય થશે કે જ્યારે કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એ મોટા ભાગે ડિપેન્ડ હોય સેન્ટ્રલ બેંક ઉપર એ લોકોએ જે ફંડિંગ આપવાનું હોય એના માટે. એના સોર્સ તરીકે સેન્ટ્રલ બેંક મહત્વનો સોર્સ હોય ત્યારે એ સિવાયના સોર્सेस જો કોમર્શિયલ બેંક પાસે હશે તો આ રેટ બેંક રેટમાં વધારો કે ઘટાડો એ બેંક જે રૂપિયા આપે છે એના પરથી અસર કરશે નહીં. If the commercial banks have enough fund or if they can make arrangement in times of tight liquidity, then this tool would not be very effective to control the money supply in the market. મેં તમને વાત કરી એ જ પ્રમાણે જો કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એ બાકી બીજી બાબતો પર ડિપેન્ડ હશે તો આ બેંક રેટ છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલું બધું કારગર સાબિત થશે નહીં. સેકન્ડ લઈ લઈએ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ. ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ એટલે કે OMOS are mainly carried out by the Reserve Bank of India and involves periodic buying and selling of government securities in the open market. Many a times it may so happen that the government is in the need of funds to cover the seasonal or transitory gap between the revenue and expenditure.
The requirements can be for short term or long term. ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સનો મતલબ અહીંયા એમ કહેવામાં આવે છે કે આ જે ઓપરેશન્સ છે એ ખાસ કરીને રિઝર્વ બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે અને એની અંદર ઓપન માર્કેટની અંદર ગવર્મેન્ટની સિક્યુરિટીઝ છે એનું ખરીદી અને વેચાણ અમુક સમયના અંતરે એ લોકો કરે છે અને આ ત્યારે બને છે ઘણી વખત એવું બને છે કે ગવર્મેન્ટ ને ફંડની જરૂર હોય અને એની સિઝનલ અથવા ટ્રાન્ઝિટરી ગેપ જે છે રેવન્યુ અને એક્સપેન્ડિચર આવક અને ખર્ચ જે છે એના એ ગેપને ઓવરકમ કરવા માટે એ ઓપન માર્કેટમાંથી એની પોતાની જે સિક્યુરિટીઝ છે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ છે એ સેલ કરે છે અથવા પરચેસ કરે છે. The requirements can be for short term or long term. આમાં ટૂંકા અને લાંબા ગાળા બંને ગાળાની જરૂરિયાતો હોઈ શકે છે. In this case, the Reserve Bank on behalf of the government issues various securities in the open market. આવા ટાઈમે રિઝર્વ બેંક છે એ ગવર્મેન્ટ વતી અલગ અલગ પ્રકારની સિક્યુરિટી ઇસ્યુ કરે છે ઓપન માર્કેટમાં જેથી કરીને ગવર્મેન્ટને રૂપિયો મળી રહે. The securities which are issued in the open market can be debt, equity or any other further એની અધર કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી હોઈ શકે છે એ શેર ઇસ્યુ કરે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે મતલબ ડેપ્ટ હોઈ શકે અથવા ઇક્વિટી માલિકીની મૂડી અથવા દેવા બોરો કેપિટલ હોઈ શકે છે. ફર્ધર ધીસ સિક્યુરિટીઝ હેવ ડિફરન્ટ denominations, yield rate and terms of maturity. અને દરેક સિક્યુરિટી હોય તો એ તો સીધી વાત છે તમે ઇક્વિટી બહાર પાડો તો એની ટર્મ્સ કન્ડિશન્સ અલગ રહેવાની તમે ડિબેન્ચર્સ બહાર પાડો છો તો બીજું કોઈ ડેપ્ટ બોરો કરો છો તો એના માટે પણ ડ્યુરેશન અલગ રહેવાનું એનો રેટ્સ અલગ રહેવાના તો અલગ અલગ એ પ્રમાણે બહાર પાડી શકાય છે. લોજિક ઓર સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધ ટૂલ્સ ટુ કંટ્રોલ ક્રેડિટ કઈ રીતે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ દ્વારા એ કંટ્રોલ કરશે. The Reserve Bank of India sells the security in order to procure finance from the open market. મતલબ આજે તમારે ફાઇનાન્સ જોતું હોય તો સામે તમારે કંઈક આપવું પડે એટલે એ પોતાની સિક્યુરિટી છે વેચશે સેલ કરશે RBI. When the securities are sold, the money gets transferred from the financial institutions and investors to the government. જ્યારે ઓપન માર્કેટમાં RBI છે એ સિક્યુરિટી વેચશે એટલે વેચે એટલે સામે ખરીદનારા હશે ખરીદનારા કોણ હશે તો કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હશે અથવા ઇન્વેસ્ટર્સ હશે રોકાણકારો તો એ લોકોનો જે એક્યુમ્યુલેટેડ સેવિંગ હશે પ્રોફિટ અમાઉન્ટ ફાઇનાન્સ હશે રૂપિયા હશે સેવિંગ્સ એ રૂપિયો એ ટ્રાન્સફર થશે એ લોકો પાસેથી ગવર્મેન્ટ પાસે. It is expected that the institutions such as the banks or finance companies etc. would prefer to invest in government securities over other investment avenues because they are secured, pay decent return and at times also benefit in taxation. અને સિમ્પલ વાત કરીએ તો જ્યારે સરકારને રૂપિયાની જરૂર હોય અને એ જ્યારે સિક્યુરિટી સેલ કરવા તૈયાર થતી હોય તો એવા ટાઈમે કોઈ પણ બેંકની વાત હોય કમર્શિયલ બેંક હોય કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય તો એ બીજા કમ્પેરિંગ ટુ અધર રિસોર્સિસ એ લોકો ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી પરચેસ કરવાનું પ્રિફર કરશે કારણ કે એક તો ગવર્મેન્ટ છે એટલે વસ્તુ સિક્યોર ગણાશે એમાં રિસ્ક ફેક્ટર ઘણું ઘટી જશે નોર્મલી ગવર્મેન્ટ હોય એ સારું રિટર્ન પ્રોવાઈડ કરતી હોય એટલે કે એ લોકોને રિટર્ન સારું મળે છે અને ક્યારેક આ બધા વસ્તુ જ્યારે પરચેસ કે સેલ કરો ને તો એ તમને ટેક્સમાં પણ બેનિફિટ આપતા હોય છે ગવર્મેન્ટ જ્યારે સિક્યુરિટી બહાર પાડે ને સેલ કરવા ત્યારે એ કહે છે કે ભાઈ આ છે એ ટેક્સમાં તમને ડિડક્ટ થશે તો આ બધા રીઝન્સ છે કે જેથી કરીને ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન થ્રુ આરબીઆઈ છે એ ગવર્મેન્ટના જે સિક્યુરિટી છે એ સેલ કરવા મૂકશે અને એ લોકોને ઇઝીલી ફંડ મળી જશે. This absorbs the liquidity from the market and private investors, entrepreneurs do not get money to invest or rather get it at a higher rate of interest due to shortage of investable funds. એટલે આનાથી ફાયદો શું થશે તો આ બદલાશે આનો રીઝન કોન્સિક્વન્સીસ એવા બનશે કે માર્કેટમાં જે વધારાનો રૂપિયો પડ્યો છે ને લિક્વિડિટી વધારે સારી માર્કેટમાં છે તો માર્કેટમાં પડેલો રૂપિયો છે એ ગવર્મેન્ટ પાસે આવી જશે એટલે જે લોકો પાસે રૂપિયા પડ્યા હતા અત્યાર સુધી એ લોકો એ વધારે હાઈ રેટ ઉપર બીજા કોઈને આપશે નહીં અને એટલે શોર્ટેજ ખોટી ઊભી નહીં થાય બરાબર. This lowers the activity in the market and thus helps in controlling the money supply.
અને આ રીતે માર્કેટની અંદર જે ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટી જો અહીંયા ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી એ લોકોએ ના લીધું હોય, પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, તો એ લોકો ક્યાંક બીજે તો રૂપિયા રોકવાના, તો એ એક્ટિવિટીને હવે કંટ્રોલમાં આવી ગઈ. શું કામ? એ લોકોએ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી પરચેસ કરી લીધી, એમાં રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા. તો આ રીતે તમે મની સપ્લાયને ઘટાડી શકો છો, કારણ કે માર્કેટમાં જે મની સપ્લાય હતો એ તો ગવર્મેન્ટે લઈ લીધો. તો જ્યારે વધારે પડતો મની સપ્લાય હોય તો તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો છો. On the other hand, when the RBI feels that the market does not have enough liquidity, એનું ઓપોઝિટ લઈએ. ક્યારેક એવું બને કે આરબીઆઈ ને લાગે કે માર્કેટમાં રૂપિયો એટલો છે નહીં, બરાબર, તો અત્યાર સુધી રૂપિયો વધારે હતો તો એને સેલ કર્યું એટલે રૂપિયો લઈ લીધો. હવે રૂપિયો માર્કેટમાં એટલો છે નહીં, લિક્વિડ પોઝિશન માર્કેટની એટલી સારી નથી, એવા ટાઈમે એ ખરીદી લેશે. કારણ લિક્વિડિટીના અભાવથી જે કાંઈ પણ કોમર્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ફાઇનાન્સ કંપની હોય કે બેંક હોય, એ લોકો પાસે લિક્વિડિટી નહીં હોય એટલે એ લોકો પોતાનું સેલ કરશે. એવા ટાઈમે ગવર્મેન્ટ છે કે આરબીઆઈ છે એ પરચેસ કરી નાખશે. એટલે મતલબ એ લોકોને રૂપિયાની જરૂર હતી તો ગવર્મેન્ટે પરચેસ કર્યું, એ લોકો પાસે રૂપિયો સરપ્લસ હતો તો ગવર્મેન્ટે સેલ કરી નાખ્યું. ઇન શોર્ટ, સિક્યુરિટી પરચેસ અથવા સેલ કરવાથી મનીને કંટ્રોલ કરી શકાશે. Instead of having good, on the other hand, when the RBI feels that the market does not have enough liquidity, instead of having good investment opportunities, then the Reserve Bank buyback કરશે the securities from the market. પહેલા એને સેલ કરી, કારણ કે માર્કેટમાં રૂપિયો વધારે હતો એ લઈ લેવો હતો, માર્કેટમાં રૂપિયો ઓછો છે એટલે પોતે પરચેસ કરી નાખશે, બાયબેક કરશે. When the securities are bought back by the RBI, then the money against get transferred to market and loans will be made available freely for the investors and entrepreneurs. અને પછી હવે એ પરચેસ કરે છે એટલે પહેલા માર્કેટમાંથી રૂપિયો લીધો, હવે માર્કેટમાં રૂપિયો નહીં, બરાબર. Thus, this is how RBI makes use of open market operations to regulate and control money supply in the economy. અને આ રીતે રેગ્યુલેટ કરવાનો RBI પ્રયત્ન કરે છે આ રસ્તા દ્વારા. Of course, the effectiveness of these tool depends upon the degree of development on the market for government securities, capacity of the RBI to buy and sell government securities, and importance of non-banking financial institutions in the Indian economy. હા, આ વસ્તુ થી આવી ઇફેક્ટ આવશે ખરા, પણ આ ઇફેક્ટ હજી ડિપેન્ડ છે કોના ઉપર? ડિગ્રી ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ માર્કેટ ફોર ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. મતલબ હજી કેટલા લોકો એવા છે, પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ, બેંક, કમર્શિયલ બેંક, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કે જે લોકો ઇન્ટરેસ્ટ હોય જે લોકોને આમાં ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી પરચેસ કરવામાં. એ સિવાય આરબીઆઈ ની પણ એક કેપેસિટી હોવી જોઈએ કે માર્કેટમાંથી કેટલા રૂપિયાની ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી સેલ કરશે અથવા બાય કરવું હોય બાયબેક તો કેટલું કરી શકે છે, તો એની કેપેસિટી. અને નોન બેન્કિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એ લોકોનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આ ત્રણ બાબતો ઉપર આ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ કેટલું કારગર નીવડશે એ આધારિત હોય છે. નેક્સ્ટ લઈ લઈએ, લીગલ રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટ. The term legal reserve means a portion of the bank's deposit which the law requires a bank to maintain with central bank. મતલબ કે અત્યારે તમે જ્યારે કોઈ પણ નવી કમર્શિયલ બેંક સ્ટાર્ટ થતી હોય, ઓકે, તો એને રિઝર્વ બેંક એટલે કે સેન્ટ્રલ બેંક પાસે અમુક પર્સન્ટેજ અમાઉન્ટ રિઝર્વ રાખવી પડે છે, જેથી કરીને એ બેંકમાં કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ થયા તો આરબીઆઈ એની પાસે જે રિઝર્વ રાખ્યા છે એનામાંથી એ રિકવરી એમાંથી કરી શકે. Legal reserve is computed on the basis of the average deposit outstanding on the bank's financial statement books over a short period. ટૂંકા ગાળામાં જે બેંકના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે એની અંદર જે ડિપોઝિટ એવરેજ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય એના બેઝ ઉપર લીગલ રિઝર્વ નક્કી કરવામાં આવે છે. This is crucial and should be taken up with the utmost diligence because the bank is a dealer in a public money and attracts public deposit on the promise that the depositors will be paid back whenever they demand. મતલબ અહીંયા બેંક છે એ પબ્લિક પાસેથી રૂપિયો લે છે અને એક કમિટમેન્ટ સાથે કે તમને જ્યારે જરૂર હશે ને તમે એને વટાવવા માંગશો તો રૂપિયો તમને પાછો રિટર્ન કરશો. તો આ એક બહુ મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત છે. તો એના માટે તમારે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડશે.
The government has the responsibility to ensure sufficient liquidity in the banking system so that the depositors' claims are met in full as promised. અને એના માટે ગવર્મેન્ટ છે એની જવાબદારી બને છે કે માર્કેટમાં સફિશિયન્ટ લિક્વિડિટી રહે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં, જેથી કરીને લિક્વિડિટીનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે કોઈ બેંકમાં કસ્ટમર છે ગ્રાહક એને પોતે એફડી વટાવી હોય મારે જોઈ છે ઉપાડવા છે મારી પૈસા, તો એ બેંકમાં એટલા પૈસા હોય લિક્વિડ કે એ જ્યારે પણ પેમેન્ટ કરવાનું આવે તો કરી શકાય. In India, the legal reserve requirements is followed as cash reserve ratio CRR તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના દ્વારા એ ફૂલફિલ થાય છે, which every commercial and cooperative institutions or banks falling under the purview of RBI has to maintain it, and the RBI under the RBI Act 1934 can alter this rate in the range of 3 to 15% based on the requirements of the economy. તો અહીંયા એ RBI છે એની અંદર આ જેટલા પણ કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ ને અમુક કીધું છે 3% થી 15% સુધી ઇકોનોમી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આટલું અમાઉન્ટ રિઝર્વ તરીકે રાખવી પડશે. The RBI meanwhile can make use of these reserves to buy foreign exchange or may give this money to other bank to bridge over temporary shortfall to a deficit. એટલે ટૂંકા ગાળી ડેફિસિટ કે શોર્ટફોલ ને કંટ્રોલ કરવા માટે અહીંયા આનો ઉપયોગ થાય છે. How it is used and significance of the tools, કઈ રીતે આ કામમાં આવે છે એટલે આપણે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વાત કરી લીગલ રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટ, તો as it is mandatory requirement by the RBI for commercial banks, it works just fine in order to control the money supply in the market. मतलब આ વસ્તુ compulsory છે એટલે એ કામ આવશે. Suppose if the RBI wants to decrease the money supply in the market, then the RBI would raise the CRR, which would transfer the substantial portion of the money from the active deposit to passive reserve of the central bank. એટલે અહીંયા કહેવા શું માંગે છે, લીગલ રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટનો રેટ ઓછો હશે તો જે તે બેંક પાસે જેટલું ફંડ પડ્યું છે એના ઓછા પર્સન્ટેજ એને રિઝર્વ તરીકે અમાઉન્ટ રાખવી પડશે. અને રિઝર્વ અમાઉન્ટનો મતલબ એ થયો કે ઈ અમાઉન્ટનો ઉપયોગ જે તે બેંક પોતે કરી શકતી નથી. એ અમાઉન્ટ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ માટે અલગ રાખવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે મની સપ્લાય રિઝર્વ બેંકને ઓછો કરવો હોય ત્યારે આ રેટ વધારી નાખશે, રિઝર્વ રેટ, જેથી કરીને બેંકો પાસે રૂપિયા હશે પણ એ લોકો એનો ઓલમોસ્ટ ભાગ હશે ઈ રિઝર્વ તરીકે એમને રાખવા પડશે અને બાકીની અમાઉન્ટ જ માર્કેટમાં એ લોકો મની સપ્લાયના ભાગ રૂપે આપી શકશે. આ જ રીતે જ્યારે મની સપ્લાયનો રેટ વધારવો હશે ત્યારે બેંક છે એ લીગલ રિઝર્વ રેટ ઓછો કરી નાખશે, જેથી કરીને ઓછી અમાઉન્ટ રિઝર્વ તરીકે રાખવાની રહેશે અને જેટલી બાકી વધે તમામ અમાઉન્ટ તમે માર્કેટમાં મૂકી શકશો. Due to this, the lending capacity of the commercial banks reduces અને આના લીધે મતલબ ઇન શોર્ટ જ્યારે આરબીઆઈ સીઆરઆર ને વધારે છે રેઝ કરે છે તો એની લેન્ડિંગ કેપેસિટી રિડ્યુસ થશે અને જ્યારે સીઆરઆર ઘટાડશે ત્યારે લેન્ડિંગ કેપેસિટી વધી જશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. This will certainly decrease the flow of the credit in the open market and this thus will lend thus will lend to the low capital formation due to the lesser money supply. In short, એટલું સમજી લો કે આરબીઆઈ જ્યારે લીગલ રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો માર્કેટમાં લિક્વિડિટી મની સપ્લાય ઘટશે, ડિક્રીઝ થશે અને આરબીઆઈ જ્યારે પોતે ડિક્રીઝ કરશે રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ ત્યારે મની સપ્લાય છે ઇન્ક્રીઝ થશે. The mechanism will just work in opposite direction when the CRR reduces. CRR reduce થશે તો money supply વધશે. CRR increase થશે તો money supply reduce થશે. Here, if the RBI wants to influence more money in the market in order to move the economy at faster pace, it will decrease the CRR and hence the passive deposit of money will get transferred to the active deposit of the commercial banks. The commercial banks get the fund available for giving loan, which will certainly reduces the rate of interest as well. એટલે ઇન શોર્ટ જ્યારે માર્કેટમાં મની સપ્લાય ઘટાડવો હશે તો સીઆરઆર વધારશું, મની સપ્લાય વધારવો હશે તો સીઆરઆર ઘટાડશે. કમ્પ્લીટ. ફોર્થ પોઈન્ટ લઈ લઈએ.
Statutory liquidity requirement SLR. Apart from cash reserve ratio, એનો ભાગ છે. Commercial banks are also legally required to keep a certain percentage of total deposit in the form of cash in their vault. અહીંયા લિક્વિડિટી તો ખરી જ, પણ સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ એટલે તમારે તમારા વોલ્ટમાં, જે વોલ્ટ મતલબ જે જગ્યાએ પૈસા રાખતા હોય ત્યાં ગવર્મેન્ટના નિયમ મુજબ, આરબીઆઈના નિયમ મુજબ દરેક કમર્શિયલ બેંકે અમુક પર્સન્ટેજ લિક્વિડિટીની અમાઉન્ટ રાખવી પડે છે એ લોકોના વોલ્ટમાં. The primary reason for keeping this reserve is to meet the withdrawal requirements of the depositors. मतलब આજે કોઈ વ્યક્તિ બેંકમાં અલગ અલગ આપણે બધાને ખ્યાલ છે શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ એફડી કરાવતા હોય છે, તો હાલતા એફડી તોડાવવી પડે અથવા નવી એફડી મુકાવવી પડે. તો જ્યારે કસ્ટમર્સ તમારા છે એ પૈસા ઉપાડવા આવે તો એ લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં રૂપિયા મળી રહે એના માટે આપણે શોર્ટ સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ રાખીએ છીએ. The depositors generally keep their surplus money in the safe custody with the bank, which they may come down to withdraw whenever the need for. मतलब અહીંયા જ્યારે રૂપિયાની જરૂર પડે, પહેલા એ લોકોને રૂપિયા પડ્યા છે કસ્ટમર પાસે તો એફડી તરીકે મૂક્યા, જરૂર પડી તો તરત ઉપાડી, તો જ્યારે ઉપાડવાના આવશે તો ઇમરજન્સીમાં જ ઉપાડવાના આવશે, એ ટાઈમે 2 મહિના પછી આપશું તો ન ચાલે. તો લિક્વિડિટી પોઝિશનને રાખ્યું હોય કે આટલા પર્સન્ટેજ તમારે અલગ રાખવાના છે વોલ્ટમાં, તો તરત જ્યારે ગ્રાહક લેવા આવે રૂપિયા એફડી બતાવવા કે કંઈ કરવા, તરત તમે એમાંથી આપી શકો. If it in case the bank is not been able to meet this withdrawal requirement, then it may create some serious confidence crisis, lending to the loss of reputation of the banks. અને ખાસ સમજો, ઇમેજિન કરો આજે કોઈ બેંક છે એમાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પૈસા ઉપાડવા ગયા, પ્રોપર લિક્વિડિટી નથી કેશની, મતલબ એની પાસે બેંક પાસે આમ રૂપિયો ઘણો છે પણ બધે ઇન્વેસ્ટ કરી નાખ્યો છે, લિક્વિડિટી છે નહીં, તો એવા ટાઈમે જ્યારે તમે બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવા જાઓ અને બેંક એમ કે ભાઈ 50% મળશે, આટલા બધા નહીં મળે, તો તરત બેંકની રેપ્યુટેશન છે માર્કેટમાં તરત અફવા ફેલાઈ જાય કે આ બેંક છે પેમેન્ટ 50% કરે છે, 60% કરે છે. બેંક માટે એક નેગેટિવ ઇમેજ ક્રિએટ થશે, જેથી કરીને લોકો એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીજા હશે ને બીજ હશે ને તેમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા હશે. તો આ નાની બાબત ન કહેવાય. તો અહીંયા ઇનફ જરૂર હોય એવરેજ ડેઈલી જે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય એની અમુક અમાઉન્ટ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે અમુક અમાઉન્ટ લિક્વિડિટી તરીકે રિઝર્વ રાખવી પડે છે. Banks normally keeps a statutory liquidation ratio SLR in case or in near cash asset such as treasury bills, demand deposit with other banks, short dated security, etc., which also generates some nominal interest as well. These assets are highly liquid and can be converted back to cash whenever required. એટલે અહીંયા આ વસ્તુને સમજીને નોર્મલી બેંક છે એ રોકડા રાખે છે અને રોકડ સમાન જે એસેટ્સ હોય, મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ ટી બિલ્સ છે, ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ વિથ અધર બેંક્સ, બીજા બેંકમાં આપણે ડીડી કઢાવી રાખ્યો હોય ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ, અથવા શોર્ટ ડેટ સિક્યોરિટીઝ ટૂંકા ગાળાની તમે એ લોકો પાસેથી સિક્યોરિટી ઇન્વેસ્ટ કરી હોય બીજી કમર્શિયલ બેંકમાં, તો આ દ્વારા એ પોતાની લિક્વિડિટી જે છે એ મેન્ટેન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. How it works? It increases in SLR directly and increase SLR directly affects the credit creating capacity of the bank. Banks are left when the few choices of investments with an increase in SLR. They are supposed to keep more money in cash or near cash from in order to satisfy withdrawals, and thus they cannot give this money in form of long-term loans to the corporate. This will lead lesser supply of the money in the market. If the central bank wants to influence the money market in the market or would like to expand the money supply, then it will decrease the SLR, which helps banks to give away more money in the form of loan to corporate or entrepreneurs, which increases the money supply in the economy. Thus, the change in SLR, like CRR, also produces direct or immediate effect on the supply of the money in the economy. જે રીતે આગળના આપણે સોર્સિસ જોયા એ અસર કરે છે, અહીંયા પણ આ જે છે એ અસર કરે છે.
કઈ રીતે આ કામ કરે છે ટ્રાન્સેક્શન લઈ લઈએ જેવું તમે એસએલઆર માં ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો છો ઇન્ક્રીઝ કરો છો તો બેંકની જે બહાર જનરલ પબ્લિકને રૂપિયા આપવાની લોન આપવાની જે કેપેબિલિટી છે ઘટશે શું કામ કે એની પાસે ટોટલ જે લમસમ અમાઉન્ટ પડી છે એનો અમુક પર્સન્ટેજ તો એને રિઝર્વ તરીકે રાખવાનો છે લિક્વિડ રિઝર્વ તરીકે એટલે ઈ રેશિયો સિવાયની અમાઉન્ટ ઈ પર્સન્ટેજ સિવાયની અમાઉન્ટ જ એ પોતે લેન્ડ કરી શકે છે જ્યારે આ એસએલઆર વધશે સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ ઈ જે રિઝર્વ ફંડ છે એ આપણે અલગથી ઊભું રાખવાનું હશે તો એક્ઝામ્પલ લઈએ 100% એની પાસે જે કેશ અમાઉન્ટ પડી છે બેંકની એમાં આરબીઆઈ કીધું હોય કે તમારે મિનિમમ 30% છે એ સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ રાખવી પડશે એસએલઆર તો 30% એ રાખશે હવે માર્કેટમાં સપ્લાય ઘટાડવો હશે તો એસએલઆર વધારવામાં આવશે એસએલઆર વધારવામાં આવે એટલે સપોઝ 100 છે એના 40% કીધા 30% ની જગ્યાએ 40 કે 50% કીધા તો બાકી તમે 60 કે 50% અમાઉન્ટ જ માર્કેટમાં ઓપન માર્કેટમાં રાખી શકશો લિક્વિડિટી વધી ગઈ સામે માર્કેટમાં રિઝર્વ વધ્યું એટલે સામે માર્કેટમાં મની સપ્લાય ગઈ બીજી વાત એ મહત્વની છે કે જ્યારે આ લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હશે તો લાંબા ગાળા માટે કોઈ કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એના રૂપિયા બીજા કોઈને આપી શકશે નહીં એ અમાઉન્ટ જે દઈ શકે એ અમાઉન્ટ હોય બટ ઓબ્વિયસ છે આજે રિઝર્વ વધે તો રિઝર્વ સિવાયની અમાઉન્ટ જ તમે કોઈને આપી શકવાના છો સેમ વે રિઝર્વ ઘટે તો તમે માર્કેટમાં મની સપ્લાય વધારી શકો છો તો આ રીતે ચાર મેઇન પોઈન્ટ આવ્યા બેંક રેટ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ લીગલ રિઝર્વ રિક્વાયરમેન્ટ્સ અને સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ આ સાથે આજનું સેશન હું પૂરું કરું છું નેક્સ્ટ બેક ટુ બેક બીજો લેક્ચર મૂકું છું જેની અંદર આપણે ક્વોલિટેટિવ ટૂલ્સ આપણે જોશું અને કઈ રીતે એ તમને મદદરૂપ થાય છે એ આપણે આગળ લર્ન કરશું ત્યારબાદ યુનિટ આપણું કમ્પ્લીટ થશે સો હેવ અ ગ્રેટ ડે સ્ટે સેફ સ્ટે એટ હોમ